आजिर भिडियो आम +3 फर्स्ट सेमिस्टर कंपलसरी पेपर VSC यूनिट 2 5 मार्किया केते गुड़िए प्रश्न आलोचना करबा। पूर्व भिडियो आम 5टी प्रश्न आलोचना कर सारी। आज आम परवर्ती प्रश्न गुड़ी को आलोचना करबा। नाभिकीय विकिरण प्रभाव संपर्क में वर्णना कर। परमाणु रिएक्टर गुड़िक मुख्यतः तेजस्क्रिय रश्मि मान निर्गत हुए। मनीष और अन्य जीवों देहरे यह कर्कट रोग जन्म पारे और जीवकोशर आनुवंशिक पदार्थर क्षति कर जीव देहरे दीर्घमियादी असुविधा सृष्टि करे। किंतु आधुनिक ज्ञानकौशल निर्मित रिएक्टर गुड़िक खूब निरापद। परमाणु केन्द्र निकटरे थिबा जणे लोक जेतिकी विकिरण ग्रहण करे ताहा तुलन में रंजन रश्मि प्राकृतिक उत्सर अधिक विकिरण पाई थाए। जल विद्युत प्रकल्प निमंते नदीबंध मान गढ़िया जीवा द्वारा कृषि क्षेत्र जंगल संपदा जीवजंतु आदि बहु भाव में प्रभावित होती। बड़ बड़ नदीबंध योजना हेबा द्वारा जो सब परिवेश असुविधा होगुड़िक है प्राकृतिक संबल यथा जीवजंतु जंगल आदि क्षय एवं कृषि क्षेत्र नष्ट। कृषक मानकर एवं धीवर मानकर वृत्ति रे बाधा। कृषि क्षेत्र में जलर आधिक्य एवं लवण आधिक्य जो चाष जमी अनुर्वर। नदीबंध योजना जो बृहदांचल जलमग्न जो अत्यधिक जलचाप जो भूमिकंपर संभावना। नदीबंध जो जंगल नष्ट होता दृष्टि आदिवासी मानकर जीवन यापन प्रणाली बाधा सृष्टि। आणविक शक्ति केन्द्र गुड़िक जो परिवेश उपर निम्नलिखित कुप्रभाव गुड़िक पड़ी थाए। वायु जल और मृत्तिका तेजस्क्रिय विकिरण द्वारा प्रभावित। गरम जलाशय प्रवेश जो ताप प्रदूषण जंगल ध्वंस एवं जैव विविधता नष्ट। तेजस्क्रिय विकिरण जनित कुप्रभाव। नाभिकीय विस्फोरण जनित दुर्घटना। भारत में जैव भौगोलिक श्रेणी विभाग वर्णना कर। भारतवर्ष पृथ्वी सप्तम बृहत्तम और एशिया महादेश सबुठार बृहत्तम राष्ट्र। भारतवर्षर क्षेत्रफल 32,97,263 वर्ग किलोमीटर। भारतर समुद्र तट सीमार लंब 7,516 किलोमीटर। विभिन्न परिवेश और सेठाकार जैव विविधता को आधार कर भारतवर्ष को 10टी अंचल भाग कर जाइछि। पश्चिम घाट पर्वतमाला और मालाबार उपकूल। हिमालय उत्तर पश्चिम अंचल पश्चिम और उप पूर्व अंचल। उत्तर हिमालय काश्मीर मरुभूमि राजस्थान और संलग्न स्थान। अर्ध शुष्क अंचल मध्य भारत और गुजरात। दक्षिण मालभूमि छोटनागपुर और दक्षिण मालभूमि। समुद्र उपकूल अंचल उत्तर पूर्व पार्वत्य अंचल और ब्रह्मपुत्राय उपत्यका। द्वीप समुद्र अंडमान निकोबर लाक्षाद्वीप। गांगेय समतल भूमि उत्तर प्रदेश बिहार। उपरोक्त प्रत्येक अंचल थिबा उद्भिद वा प्राणीर एक सुरक्षा विशेषत्व रही जहाँ सेमानंकु अन्यठारु भिन्न करि पारिछि। भारत में मिलुथिबा केतेक प्राणी और उद्भिद पृथ्वीर अन्य केउठी देखा जाती नहीं। इंग्राजी रे यही समस्त प्राणी वा उद्भिद को एंडेमिक स्पेसीज कहा जाए। पश्चिम घाट पर्वतमाला अंचल रे केतेक प्रजातिर उभयचर केवल भारत ही मिलता। सेहीपरि प्राय 55 प्रजातिर विहंग केवल भारतीय उपमहादेश ही देखा जाती। अंडमान निकोबर द्वीप समूह प्राय 220 प्रजातिर एंडेमिक उद्भिद देखा जाती। यह छड़ा केतेक मधुर जल माछ किछि सरीसृप मध्य केवल भारत में देखा जाती। यह छड़ा वैज्ञानिक माने कहवा अनुसार ए जाए भारत समस्त उद्भिद प्राणी मानक सठिक पंजीकरण करा जाई पारि नाही। बहुत प्राणी उद्भिद एवं मध्य प्रकृतिविद मानकर अगोचर रही जाइछन्ते। जैवमंडल संरक्षण आवश्यकता। प्रत्येक जैवमंडल निजस्व एक विशेषता रही। यही विशेषता प्रकाश पाई जैवमंडल विविधता रे। यह आज प्रमाणित। प्रकृतिर भारसाम्य रखिबार पृथ्वीर प्रत्येक जीवन किछि ना किछि अवदान कर रही। आज विज्ञानी माने चिंतित जदि शागुणार उपयुक्त संरक्षण न करा जाए तेबे खूब शीघ्र शागुण पृथ्वी लोप पाइजिबो। जदि शागुण न रहिबे तेबे बण जंगल मरुथिबा जीवजंतु मानकर मड़ पची वातावरण को दूषित करिबो। एहा द्वारा अन्य जीवजंतु माने रोग द्वारा आक्रांत हेबे। जैवमंडल संरक्षण द्वारा मनुष्य निजे लाभवान हेबो सेथि संगे अन्य जीवजंतु माने मध्ये उपकृत हेबे। उपकृत हेबा अर्थ परिपूर्ण प्रकृतिर अवदान को मनुष्य ही शेष पर्यंत भोग करिपारिबो। जैवमंडल संरक्षण और ताहार उपयुक्त पंजीकरण द्वारा प्रत्येक प्राणी वा उद्भिदर उपयुक्त मूल्यांकन
ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯିବ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିପାରିବା। ପୃଥିବୀର ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦର ସମବଣ୍ଟନ ହୋଇନାହିଁ। କେତେକ ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଜୀବନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ମେଗା ଡାଇଭର୍ସିଟି ଜୋନ୍ ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ମାତ୍ର 2.4 ଭାଗ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଜୈବବିବିଧତାର 8 ଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବ୍ରାଜିଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଜୈବବିବିଧତା ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସଂଖ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦେଶଜ ପ୍ରଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦେଶଜ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଥରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। 1988 ମସିହାରେ ନର୍ମାନ ମେୟର୍ସ ନାମକ ଜଣେ ପରିବେଶବିତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କଲେ। ଏହି ସଂବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ସ୍ପେସିଜର ସଂଖ୍ୟା, ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ, ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନତା, ଆଶାନୁରୂପ ଜୈବବିବିଧତାର ମାତ୍ରା, ଏହିସବୁ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନର୍ମାନ ମେୟର୍ସ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ 25ଟି ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରୁ 16ଟି ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ, ବାକି 9ଟି ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱୀପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତରେ 2ଟି ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥିତ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉତ୍ତର ଓ ପୂର୍ବ ହିମାଳୟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ 1600 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କେତୋଟି ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ରୋଡୋଡେଣ୍ଡ୍ରେନ୍, ହାଇପରେସିୟସ୍, ଫର୍ନାସିୟ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ରହି ନୀଳଗାଈ, କୋଚିଲା ଖାଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଚିଲ, ଇଗଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବହିର୍ବସତି ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ବହିର୍ବସତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ୍ଲୋନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମେଣ୍ଢା, ବିଲେଇ ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରତିରୂପୀ ପ୍ରାଣୀ ତିଆରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେଣି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ୍ଲୋନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଜ୍ଞାନାଗାରମାନଙ୍କରେ ବାଘ, ସିଂହ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରତିରୂପ ତିଆରି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର ଅନେକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଲୋନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଏକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ପିତା ବା ମାତାଙ୍କ କାୟିକ କୋଷରୁ କ୍ଲୋନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସହଜଲଭ୍ୟ ହୋଇପାରିଲେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ବା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର କାୟିକ କୋଷକୁ ଟିସୁ ପୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗ୍ରହ ପରେ ଏହି ସଂଗୃହୀତ କୋଷକୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ସାଇତି ରଖି ଦରକାର ମୁତାବକ ସେହି କୋଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀଟିଏ ତିଆରି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡୋଲି ମେଣ୍ଢା, ଆଣ୍ଡି ମାଙ୍କଡ଼, ରୋଜି ଗାଈ ଆଦି ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଲେଣି, ତେବେ କ୍ଲୋନଡ୍ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏଯାଏଁ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ ପରି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଲୋନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ନୂତନ ଜୈବ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ। ଏବେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବ ଉପାଦାନମାନ ସ୍ଥାପନ ହେଲାଣି। ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନମାନଙ୍କରେ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଓ 800ରୁ ଅଧିକ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ବହିସ୍ଥାନୀୟ ସଂରକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜିନ୍ ମୋଇଜି ବ୍ୟାଙ୍କ, କ୍ଷେତ୍ର ଜିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂଗୃହୀତ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ, ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ, ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ବସତି ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖ। କୌଣସି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଅନ୍ତର୍ବସତି ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ତର୍ବସତି ସଂରକ୍ଷଣରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ, କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 80ଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୈବମଣ୍ଡଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ବିଜ୍ଞପ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥାନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଗଛ କାଟିବା, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଚରାଇବା, ଶିକାର, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଏହାଛଡ଼ା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ମଣିଷ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିଷେଧ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। କେବଳ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 412ଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଅଭୟାରଣ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଶିକାର କରିବା ନିଷିଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଚାରଣ ନିଷିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ 3.2% ଭୌଗୋଳିକ ଅଂଶ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବହୁମୁଖୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ତଥା ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକର ଆନୁବଂଶିକ ବିଭିନ୍ନତା ସହିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଆନୁବଂଶିକୀ ଉତ୍ସର ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ 5 ମାର୍କିଆ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା।